السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ لوگوں کے سامنے 27ویں پارے کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ 27ویں پارے کے شروع میں سورہ ذاریات کا آخری حصہ ہے۔ سورہ ذاریات کی تفسیر کل کے درس میں بیان کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد سورہ طور ہے۔ سورہ طور میں اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے، قسم ہے طور پہاڑ کی۔ اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس سے اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو بتلانا مقصد ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین جب کسی اہم چیز کو بتلانا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین پہلے قسم کھاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کی قسم کھائی۔ اس سے مراد وہ کوہ طور ہے جس پر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد لکھی ہوئی کتاب کی قسم کھائی۔ اس سے مراد لوح محفوظ یا آسمانی کتابیں قرآن کریم ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیت معمور کی قسم کھائی۔ بیت معمور اس گھر کو کہتے ہیں جو فرشتوں کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ آسمان پر ایک گھر ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اس لیے کہ 70,000 فرشتے روزانہ بیت معمور میں داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ بیت معمور ٹھیک خانہ کعبہ کے اوپر ہے۔ جس طریقے سے زمین والوں کے لیے خانہ کعبہ عبادت کے لیے جگہ ہے، طواف کرنے کے لیے گھر ہے، اسی طریقے سے آسمان والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بیت معمور بنا کر کے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں متقیوں کے سلسلے میں فرمایا کہ متقی لوگ جنت میں طرح طرح کی نعمتوں میں ہوں گے، اور اس بارے میں کئی صورتوں میں اللہ رب العالمین نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جہنم کی ہولناکیوں کا اور جہنم کی سختی کا، جہنم کی تکالیف کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں یہ فرمایا کہ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان لائے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کو ملا دے گا، اور اللہ رب العالمین ان کے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے والد جنت میں اونچے درجے پر رہیں گے تو اللہ رب العالمین ان کے اوپر، ان کے بچوں کے اوپر ایک احسان یہ کرے گا کہ ان بچوں کو، ان کی اولاد کو ان کے والدین سے ملا دے گا۔ اور ملانے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اونچے والے کو نیچے کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین ان میں سے جو نچلے درجے پر رہے گا اس کو اٹھا کر کے اونچے والے مقام پر کر دے گا۔ یعنی ماں باپ اگر اونچے مقام پر رہیں گے، وہ اولاد ان کی نیچے والے مقام پر رہیں گے، تو اللہ رب العالمین اولاد کو اس طریقے سے ملا دے گا کہ ان کے مقام کو اللہ تعالیٰ بڑا کر دے گا، اور اس طریقے سے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے دونوں کو ملا دے گا۔ اس طریقے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی وجہ سے اولاد کو فائدہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اولاد کی وجہ سے والدین کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جنت میں جب کسی کے مقام کو بلند کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ مقام کیوں بلند کیا گیا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے جس کی وجہ سے تیرا یہ مقام اونچا کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین دو احسان کرے گا، ایک تو ملا دے گا، اور دوسرا احسان اللہ رب العالمین یہ کرے گا کہ ان کے مقام کو دوبارہ کر دے گا، ان کے مقام کو بلند مقام پر کر دے گا۔ سورہ نجم اس کے بعد ہے۔ سورہ نجم کی یہ فضیلت ہے کہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مجمع عام میں پڑھا اور سب نے سجدہ کیا۔ اس میں آیت سجدہ ہے، سب نے سجدہ کیا تھا، صرف ایک شخص نے جس کا نام امیہ بن خلف تھا اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور یہ کفر ہی کی حالت میں مرا۔ اس نے کیا کیا تھا، ایک مٹھی بھر مٹی لی تھی اور اس کے اوپر سجدہ کر لیا تھا۔ اسی سورہ کے سلسلے میں صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس سورہ کی تلاوت انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص سجدے کو کبھی چھوڑ دیتا ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ سجدہ کرنا مستحب ہے، یعنی قرآن میں جب آیت سجدہ آئے تو اس پر سجدہ کرنا چاہیے، ثواب کا کام ہے، لیکن اگر کوئی چھوڑ دے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر نکیر نہیں کی جا سکتی ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔
اللہ رب العالمین نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ راہ سے بھٹکا ہے۔ کفار و مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ سیدھے راہ سے بھٹک گئے ہیں، اسی لیے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ محمد تو تمہارے درمیان رہے ہیں، 40 سال تک تم ان سے واقف ہو، ان کے اخلاق سے واقف ہو، ان کی امانتداری اور ان کی سچائی کے تم قائل ہو، اس کے معترف ہو۔ پھر جب 40 سال کے بعد انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو تم لوگ ان کے اوپر ایسے الزامات کیوں لگا رہے ہو؟ اللہ رب العالمین نے اس کی تردید کی کہ تمہارا ساتھی گمراہ نہیں ہوا ہے اور نہ ٹیڑھی راستے پر چلا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے، یعنی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بات ہوا کرتی ہے۔ اگرچہ زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہتی ہے لیکن حقیقت میں بات وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ اگر محمد اس میں کوئی چیز گڑھ لیتے تو ہم ان کے شہرک کو کاٹ دیتے، ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور ان کے شہرک کو کاٹ دیتے۔ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ قرآن میں یا اس شریعت میں کوئی چیز اپنی طرف سے اضافہ کرے یا کوئی چیز کمی کرے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کوئی واقعات سرزد ہوئے تو فوراً اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی۔ جب شہد کو آپ نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تو فوراً اللہ رب العالمین نے تنبیہ فرمائی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلال اور حرام کا پاور نہیں دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے تھے سب اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں جبرائیل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا اور 2 مرتبہ دیکھا۔ پہلی مرتبہ جب دیکھا اصلی شکل میں تو اس وقت جبرائیل امین یہ زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے 600 پر تھے۔ یہ کب ہوا تھا؟ پہلی وہی جب اقرا بسم ربک الذی یہ نازل ہوئی، اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ پھر دوسری مرتبہ جب وحی نازل ہوئی تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ اور دوسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا تھا۔ تو یہاں پہ جس قربت کا ذکر ہے جبرائیل امین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت مراد ہے۔ بہت سارے لوگ اس سے اللہ کی قربت مراد لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے قریب ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، جبکہ یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے لا تدرکہ الابصار کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ دنیا میں کسی آنکھ کو یہ پاور ہی نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا دیدار کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار کی خواہش ظاہر کی تھی تو اس وقت اللہ رب العالمین نے اپنی ہلکی سی تجلی کا اظہار کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو نہیں دیکھ سکے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے، لیکن اہل سنت اور جماعت کا یہ موقف ہے، ان کا کہنا ہے کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو اس وقت اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے۔ صحیح حدیثوں سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے، قرآنی آیتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جنتی لوگ جنت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ جس طریقے سے 14ویں رات کے چاند کو ہم دیکھتے ہیں، دیکھنے میں کوئی مزاحمت نہیں ہوتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، تمام لوگ دیکھ لے جاتے ہیں، اسی طریقے سے جنتی لوگ جنت میں اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے اور جنتیوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوگی کہ اللہ رب العالمین اپنا پردے حجاب اٹھا دے گا، جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ تو صحیح موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ دنیا میں کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے، نہ تو نبی دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی دوسرا انسان دیکھ سکتا ہے، لیکن جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو تمام جنتی لوگ دیکھیں گے اللہ رب العالمین کو۔ اللہ رب العالمین اس میں معبودان باطلہ کفار و مشرکین جن کی پوجا کیا کرتے تھے لات عزیٰ منات کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ نام تم نے خود رکھ لیے ہیں، تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ اسی لیے فتح مکہ کے موقع پر اور دیگر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم کر دیا اور
शिरक और बुत परस्ती से मक्का को पाक व साफ कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी अल्लाह अन्हु को, खालिद रजी अल्लाह अन्हु को, अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु को भेजा और इन तमाम बुतों को मिस्मार कर दिया गया था। दरख्त जो थे उनको कटवा दिया गया था। इस तरीके से मक्का से शिरक का खात्मा हो गया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें कहा कि कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, जो इंसान जैसा करेगा उसको उसके अमल का बदला मिलेगा, यानी हर इंसान को उसके किए गए अमल का बदला दिया जाएगा, कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कुरान और हदीस में एतराज़ करते हैं और कहते हैं कि कुरान तो ये कहता है कि कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, जबकि हदीस से पता चलता है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि उसका सवाब मिलता रहता है। जैसा कि हदीस में है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान अगर दुनिया से चला जाता है फिर भी उसका सवाब मिलता रहता है। एक तो सदक़े जारिया है, इसी तरीके से इल्म है जो उसने सिखाया है, अगरचे दुनिया में नहीं है लेकिन उसका सवाब उसको मिलेगा। इसी तरीके से तीसरी चीज़ है उसके नेक औलाद हैं, तो नेक औलाद अगर उसके लिए दुआ करेंगे तो उसका सवाब भी उसको मिलता रहेगा, ये उसके लिए सदक़े जारिया साबित होगी। तो ये दर हकीकत देखा जाए तो उसी का अमल है, उसी ने अपनी औलाद को पैदा किया, उसी ने अपनी औलाद यानी सबब बना पैदा करने का, इसी तरीके से उसने तरबियत की, तो इसीलिए औलाद जो भी नेक अमल करेंगे और जो भी दुआएं करेंगे उसका सवाब माँ बाप को भी मिलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें मौजे शक्ल कमर का जिक्र किया है, ऐसा मौजज़ा कि कुफ़ार और मुशरिकीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप चाँद के 2 टुकड़े कर दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से चाँद के 2 टुकड़े हो गए। और सही हदीसों से इसका सबूत मिलता है कि सहाबे किराम ने देखा कि हिरा पहाड़ी उसके एक तरफ एक हिस्सा था और दूसरी तरफ चाँद का दूसरा हिस्सा था। ये मौजज़ा है जो कुफ़ार और मुशरिकीन के कहने पर ज़ाहिर किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और कहा था काफिरों ने कि हम ईमान ले आएंगे, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मौजज़े का इज़हार किया तो उस वक्त ये लोग ईमान नहीं लाए और कहने लगे कि ये तो जादूगरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें और भी दीगर कौमों का जिक्र किया है, कौम याद, कौम सबूत, इन अक़वाम का अल्लाह ताला ने जिक्र किया है और उनके ऊपर अल्लाह ताला का अज़ाब आया नाफरमानी की वजह से, नाशुक्री की वजह से। अल्लाह ताला ने इन चीज़ों का जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के सिलसिले फरमाया कि इस कुरान को हमने आसान कर दिया है कोई नसीहत हासिल करने वाला, यानी कुरान करीम ऐसी किताब है, बहुत ज़्यादा आसान किताब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि है कोई नसीहत हासिल करने वाला, इसको पढ़ने वाला, कि उसको पढ़ करके वो नसीहत हासिल करे। सूरह रहमान उसके बाद है। सूरह रहमान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ नेमतों का जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों और जिन्नातों को मुखातब होकर के कहा है कि तुम अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरज और चाँद का जिक्र किया है, ज़मीन और आसमान का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है, इस तरीके से फलों का जिक्र किया है, खजूर का जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तमाम नेमतों के बारे में फरमाया है कि तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान और जिन्नातों की तख्लीक का जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि 2 दरिया रहती हैं, एक का पानी खारा रहता है, एक का पानी मीठा रहता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से दोनों का पानी मिलता नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये कुदरत है कि दोनों दरिया एक ही साथ रवा दवा रहते हैं और उनको दोनों के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता, कोई दीवार नहीं होती है, लेकिन दोनों का पानी मिलता नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक असीम कुदरत है कि एक का पानी खारा, एक का पानी मीठा है। इसी समुंदर से अल्लाह रब्बुल आलमीन मोती को पैदा करता है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक अजीम निशानी है। बड़ी बड़ी जहाज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी समुंदर पर चलाता है जो पहाड़ों की मानिंद दिखती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत की नेमतों का जिक्र किया है कि जन्नत में बहुत सारे मेवे मिलेंगे, इस तरीके से बाग मिलेंगे, नहरें मिलेंगी। इन तमाम नेमतों का अल्लाह ताला ने जिक्र किया है और इंसानों और जिन्नातों से मुखातब होकर के कहा है कि तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर कितने सारे एहसानात किए, एक एक एहसान करके अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको गिना रहा है और कहा है कि तुम किसको किसको झुटलाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि दुनिया की तमाम चीज़ें फना होने वाली हैं, बाकी रहने वाली है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा तमाम की तमाम चीज़ें फना हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ये दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सब फना के घाट उतार दी जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगी। सूरह वाक़िया उसके बाद है। सूरह वाक़िया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि क़यामत वाक़ हो जाएगी, उसको कोई झुटला नहीं सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें 3 तरह के लोगों का जिक्र किया है। एक तो वो लोग जिनका नाम अमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा और वो लोग जिनका नाम अमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा, यानी दाएं हाथ वाले, बाएं हाथ वाले। इस तरीके से वो लोग जो नेकियों में सबकत करने वाले हैं,
बढ़ चढ़ करके नेकियों में हिस्सा लेने वाले हैं। ऐसे लोगों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दाएं हाथ वालों यानी वो लोग जिनका नाम अमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा। इसी तरीके से जो अमाल में नेकियों में सबकत करने वाले हैं, ऐसे लोगों को जन्नत में कैसी कैसी नेमतें मिलेंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन नेमतों का जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि उनके लिए जन्नत में बागात होंगे। इसी तरीके से वहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है कि हर तरह के फल होंगे, फ्रूट्स होंगे और उनकी टहनियाँ लटकी हुई होंगी और ऐसे फ्रूट होंगे कि अगर आदमी चाहेगा तो उसकी डालियाँ खुद ब खुद झुक जाएंगी और उसको तोड़ करके आसानी से खा लेगा। और ऐसी नेमतें होंगी जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, कोई रोक टोक नहीं होगा। आदमी आज़ादी से जो दिल चाहेगा खाएगा पिएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरीके से सोने और चांदी के बर्तन में खाने के लिए चीज़ें पेश की जाएंगी। ऐसी मसेरियाँ होंगी, ऐसे बेड होंगे जिसमें तार जड़े होंगे, मोती के तार जड़े होंगे, इस पर लोग बैठे हुए होंगे और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे शराब के जाम को लेकर के चलेंगे, पेश करेंगे। इस तरीके से मुख्तलिफ नेमतों को उनको पहुँचाएंगे। तो छोटे छोटे बच्चे भी होंगे जो खूबसूरत होंगे। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में हुरीन का जिक्र किया है। इस सूरह में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और इससे पहले वाली सूरह में सूरह रहमान में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत की एक अहम नेमत हुरीन का जिक्र किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जन्नती को दो दो हुरीन से शादी कराएगा और ये हूरें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होंगी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात में उनके औसाफ को उसने उनके हुस्न व जमाल को बयान किया है कि बहुत ज़्यादा हसीन व जमील होंगी, गोया कि छुपे हुए मोती हों। और हदीस में भी आता है कि उनका दुपट्टा दुनिया व माफिया से बेहतर है। और अगर एक हुरीन दुनिया में झांक ले तो दुनिया की तमाम चीज़ें रोशन हो जाएंगी। ऐसी हसीन व जमील औरत जो बड़ी बड़ी आँखों वाली होंगी और हम उम्र होंगी, जिसको किसी इंसान ने छुआ तक नहीं, ना तो किसी जिन्नात ने छुआ नहीं, यानी कुंवारी होंगी, बाकरा होगी। ऐसी औरतें से अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियों की शादी कराएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी सूरह में कुरान करीम के सिलसिले में इस तरीके से ये फरमाया है कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि इसको सिर्फ पाक लोग छू सकते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दर हकीकत इसमें जवाब दिया है। कुफ़ार और मुशरिकीन ये कहा करते थे कि कुरान ये शैतान लेकर के उतरते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि शैतान कैसे लेकर सकते हैं, इसको तो सिर्फ पाक लोग यानी फरिश्ते ही छू सकते हैं, फरिश्ते के अलावा कोई छूते ही नहीं है। यही फरिश्ते लेकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरते हैं। इसमें ये बात नहीं कही गई है कि बगैर वजू के कोई कुरान नहीं सुन सकता है। पाकी ज़रूरी है, पाकी शर्त है, लेकिन बगैर वजू के भी आदमी कुरान को छू सकता है, कुरान को पढ़ भी सकता है। अलबत्ता कुरान के आदाब में से है कि आदमी वजू करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब की तिलावत करे। लेकिन कभी वजू टूट भी जाता है तो आदमी तिलावत को जारी रख सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद सूरह हदीद है। सूरह हदीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि ज़मीन व आसमान की तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्वीर बयान करती हैं। यानी ये जमादात, ये पहाड़, ये हजर, ये अशजार, ये तमाम की तमाम मखलूक़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द और तस्बीह बयान करती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज़ को कई मकामात पर बयान किया है, अगरचे हम उनकी तस्बीहात को समझ नहीं सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि कौन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को कर्ज हसरा दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन बदले में उसको बढ़ा चढ़ा करके देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने रास्ते में खर्च करने को कर्ज से ताबीर किया है। जिस तरीके से अगर कोई आदमी किसी को कर्ज देता है तो वह उसके कर्जे को लौटाता है, तो अगर कोई अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा तो अल्लाह ताला उसको लौटाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन बढ़ा चढ़ा करके देगा। यानी कई गुना अल्लाह ताला इजाफा करता है, दुनिया में भी उसके माल में बरकत देता है और अल्लाह ताला उसका सवाब 10 गुना से लेकर के 700 गुना और कभी कभी उससे भी ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाब को बढ़ा चढ़ा करके देता है। अल्लाह ताला ने दुनियावी ज़िंदगी के सिलसिले फरमाया कि दुनियावी ज़िंदगी लहो लाइब की चीज़ है, दुनियावी ज़िंदगी से वो जीनत की चीज़ है, आपस में एक दूसरे पर फ़ख्र करने की जगह है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि उसके मुकाबिल में आखिरत के बारे में फरमाया कि उस आखिरत की तरफ बढ़ो, उस जन्नत की तरफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मग़फ़िरत की तरफ बढ़ो, उस जन्नत जिसकी चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है। ऐसी जन्नत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम तैयारी करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत के लिए अपने गुनाहों से मग़फ़िरत तलब करो और नेक अमाल करो ताकि ऐसी जन्नत के तुम हक़दार बन सको। वो जन्नत जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पे उसकी नेमतों का जिक्र किया है। ऐसी ऐसी नेमतें कि किसी कान ने सुना नहीं, किसी आँख ने देखा नहीं, किसी दिल के ऊपर गुजरा ही नहीं। ऐसी नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में तैयार कर रखी हैं। उसी जन्नत को हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि पढ़ो। तो ये 27वें पारे का खुलासा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को
قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما وما علینا الا البلاغ